Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das, and today we will discuss the third part of the story A House is Not a Home. That is, today we will discuss the question answers of the story A House is Not a Home, which is taken from your supplementary reader moments. Mormor Satusatri Hakol, Aji Ami Novam Sreni Ingrazir. So 230 story A House is Not a Home. Tar Ami question answers Homu Alusana Korim. So let's get started. Question 1. What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does he do? Say, দেওবাৰে এদিন দুপৰীয়া লিখকে কি দেখিলে আৰু মাকৰ reaction কি আছিলে আৰু মাকে কি কৰিলে? So let's look at the answer. The author, while doing his homework, noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. So, he Sunday দুপৰীয়া কি হ'ল যেতিয়া লিখকে homework কৰি আছিলে গৃহ কাৰ্যবোৰ কৰি আছিল তেতিয়া কি দেখিলে সিলিংৰ ওপৰৰ পৰা সিলিংৰ ফাকৰ মাজেৰে কি দেখিলে ধোৱা সোমাই অহা দেখিলে The room was filled with the smoke very quickly আৰু খুব সোনকালে ৰুমটো কি হে ধোৱাই আবৰি পেলালে The author and his mother ran outside to save their life লিখক আৰু তেওঁৰ মাকে বাহিৰলৈ দৌৰি গ'ল নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ His mother ran out of the house with a small metal box full of important documents. And when she ran out, she carried a small metal box. সৰু metal box এটা লৈ আৰু metal boxটোৰ ভিতৰত কি আছিলে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আছিলে She became so crazy that she rushed back to the house just after dropping the box. আৰু বক্সটো সন্মুখত পেলাই দি তেওঁ আৰু পাগলৰ নিচিনা কি কৰিলে আকৌ ভিতৰলে দৌৰি গ'ল যদিও তেতিয়া জুয়ে কি গোটেই ঘৰটো আবৰি ধৰিলে Question 2 Why does he break down in tears after the fire? Answer The author's house was completely burned down. লিখকৰ ঘৰটো কি জুয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিলে 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. আৰু 5 ঘণ্টা পিছত যেতিয়া জুইটো নুমাবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়া কি দেখিলে he realized that his cat was nowhere. আৰু মৰমৰ মেকুৰীটো তাত নাই. He had to face the loss of old school. আৰু কি হ'ল he had to face the loss of old school, his house and cat. প্ৰথমে তেওঁ কি নিজৰ পুৰণি স্কুলখন এৰি আহিবলগীয়া হ'ল নতুন স্কুল এখনত এডমিশন লৈছিলে হাই স্কুল পালে হয়নে এতিয়া কি হ'ল নিজৰ ঘৰটো ধ্বংস হৈ গ'ল আৰু মৰমৰ মেকুৰীজনীও নাইকিয়া হৈ গ'ল In such a state he cried and broke down in tears আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিলে তেখেতে খুব কান্দিলে ন কাৰণ তেওঁ দুখত ভাগি পৰিল Question 3 Why is the author deeply embarrassed the next day in school? In which words show his fear and insecurity? Next day, দেওবাৰে জুই লাগিলে সোমবাৰে যেতিয়া স্কুললৈ গ'ল ল'ৰাজনে কিয় খুব লাজ কৰিছিল ন The author was full of remorse as he was left with nothing. He didn't have proper dress and study material. তেওঁৰ মনটো খুব বেয়া খুব দুখিত কাৰণ তেওঁৰ স্কুলত পিন্ধি যাবলৈ ইউনিফৰ্ম নাই ভাল কাপোৰ নাই ন জোতা নাই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পঢ়াৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে বেগ কিতাপ বহি একোৱেই নাই He had no backpack স্কুললৈ নিয়া বেগখনো নাই He had the feeling of insecurity তাৰমানে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাছিল All things appeared strange to him সকলো বস্তু যেন তেওঁ খুব সকল এই যে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ঘটিলে তাৰ পিছত everything looked strange তেওঁ সকলো বস্তু খুব আচৰিত অনুভৱ কৰিলে He was deeply shocked and seemed frustrated So তেওঁ খুব এটা জীৱনত shock পালে and he was very frustrated The words uttered by him আৰু আমি ক'ত গম পাওঁ যে he was very frustrated কেনেকৈ গম পাওঁ কাৰণ তেওঁ কৈছিলে কি কৈছিলে Was I destined to be an outcast and a geek all my life
যে মোৰ ভাগ্যটো এনেকুৱা নেকি যে গোটেই জীৱন মই কি আউটকাষ্ট বহিষ্কৃত মানুহৰ নিচিনাই থাকিম আৰু সদায় অকল পঢ়া শুনা বা কম্পিউটাৰৰ লগতেই থাকিম মোৰ কোনো বন্ধু নাই ঘৰ নাই হয়নে দেউতাককো আগতে হেৰুৱাইছে দেউতাকো ঢুকাইছে এতিয়া মৰমৰ মেকুৰীটোও নাই সেইকাৰণে ভাবিছে মোৰ ভাগ্যটো ইমান বেয়া নে I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. আৰু কি বুলি কৈছিলে যে মোৰ ডাঙৰ সমন নাই যদি মোৰ জীৱনটো এনেকুৱা I just wanted to curl up and die. যে মেৰ খাই শুই কি মৰি থাকিবই মন হে বুলি কৈছিলে reveal his fear and insecurity. ইয়াৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে তেওঁ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাছিলে আৰু তেওঁৰ মনত এটা খুব ভয় আছিলে এই কথাখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ যিটো তেওঁ কৈছিলে নিজে নিজক মানে Question 4 The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? যে লিখক আৰু মেকুৰীটোৱে ইজনে আনজনে খুব ভাল পাইছিলে হেতু আমি কেনেকে গম পাওঁ আৰু জুই লগাৰ পিছত মেকুৰীটো ক'ত গ'ল আৰু কোনে আকৌ লৈ আহিলে পুনৰ লৈ আহিলে Answer The author loved his cat very much. লিখকে মেকুৰীটো খুব মৰম কৰিছিল He never considered her far from him. আৰু কেতিয়াও নিজৰ পৰা আঁতৰত হোৱাটো বিচৰা নাছিল বা আঁতৰ হোৱা ভাবিবই নোৱাৰে She kept sitting beside him when he did his homework. আৰু যেতিয়া লিখকে হোমৱৰ্ক গৃহকাৰ্য কৰে তেতিয়া মেকুৰীটো সদায় তেওঁৰ ওচৰতে বহি থাকে And other household work. যেতিয়া homework কৰে বা বেলেগ ঘৰুৱা কাম কৰে the cat used to sit next to him. সদায় তেওঁৰ ওচৰতে মেকুৰীটো বহি থাকে When the author found his cat back, his happiness was beyond the limit. আৰু যেতিয়া লিখকে মেকুৰীটো আকৌ ঘূৰাই পালে তেতিয়া তেওঁ ইমান আনন্দিত হ'ল বা ইমান ফূৰ্তি কৰিলে যে সেইটো কল্পনাই আমি কৰিব নোৱাৰো He grabbed her quickly. তাইক পোৱাৰ লগে লগে একদম খামুচি লৈ ললে ধৰিলে and felt relieved. This proved that they were very fond of each other. ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে তেওঁলোকে ইজনে আনজনক খুব ভাল পাইছিলে The cat ran over a mile away when the house was on fire. এটা জুই লাগিছিল তেতিয়া মেকুৰীটোৱে কি ঘৰৰ পৰা 1 মাইল দূৰলৈ ভয়ত দৌৰি গুচি গৈছিল A stranger, a lady, এজনী অচিনাকি মহিলাই কি কৰিলে stranger মানে অচিনাকি মহিলা brought it back. মেকুৰীটো লৈ আহিলে as there was a phone number written on the collar of the cat. আৰু মেকুৰীটোৰ ডিঙিত কলাৰ এটা লগোৱা আছিলে কলাৰত তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰটো লিখা আছিলে আৰু মানুহগৰাকীয়ে মেকুৰীটো পাই তেওঁলোকক দিবলৈ লৈ আনিলে Question 5 What actions of the schoolmate changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? যে তেওঁৰ স্কুলত একেলগে পঢ়া বন্ধু বান্ধৱীৰ কি একচনে তেওঁৰ মানে মানুহৰ প্ৰতি থকা ভাৱধাৰাটো সলনি কৰিলে আৰু তেওঁ যে সদায় নিজকে অকলশৰীয়া বুলি ভাবিছিল হেতু কেনেকে নাইকিয়া হৈ গ'ল Answer His schoolmates bought up school supplies, notebook. তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱী কি স্কুলত নিয়া আৱশ্যকীয় বস্তু দিলে notebooks, all kinds of different clothes, বিভিন্ন কাপোৰ আনি দিলে for the author in order to help him. তেওঁক সহায় কৰিবলৈ এই বস্তুবোৰ আনি দিলে It was a matter of surprise and too difficult to believe for him. তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহ দেখি খুব আচৰিত হৈ গ'ল ন তেওঁ বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল He got emotional satisfaction. তেওঁ মানসিকভাৱে খুব সন্তুষ্ট হ'ল People who had never spoken introduced themselves one by one. যিসকলে তেওঁৰ লগত কেতিয়াও কথা পতা নাছিল তেওঁলোকেও তেওঁৰ লগত আহি নিজৰ পৰিচয় দিলে তেওঁলোকে চিনাকি হ'ল That means he made new friends. All things seemed new and created his interest in life. সকলোবোৰ নতুন নতুন লাগিল আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি আকৌ নতুনকৈ এটা আগ্ৰহ হ'ল Now he had all the things whatever he used to have. He started enjoying his life as usual. আগতে তেওঁৰ যি বস্তু আছিল এতিয়া আকৌ হেবোৰ তেওঁ ঘূৰাই পালে আৰু নতুনকৈ জীৱনটো তেওঁ উপভোগ কৰিব ললে Question 6 What is the meaning of এই বাক্যশাৰীৰ মিনিংটো কি তোমালোকক সুধিছে My cat was back and so was I. Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো কি Answer
Here the author wants to point out that life without affection is useless. ইয়াতে কবিয়ে মানে ইয়াতে লিখকে ক'ব বিচাৰিছে যে জীৱনত যদি মৰম চেনেহ ভালপোৱা নাথাকে তেতিয়া সেই জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই. He was depressed after a great loss in all fields. সকলো ক্ষেত্ৰত কি তেওঁ খুব বহুত বস্তু তেওঁ মানে হেৰুৱাব লগা হৈছিল. প্ৰথমে তেখেতৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিলে, তাৰপিছত ঘৰত জুই লাগি কি গোটেই ঘৰটো ধ্বংস হৈ গ'ল, হয়নে? আৰু মৰমৰ মেকুৰীটো হেৰুৱালে. So he was very depressed. তেওঁৰ মানসিক অৱস্থাটো খুব বেয়া হৈ গ'ল. His old school and teachers were always in his mind. আৰু সদায় তেওঁৰ মনত তেওঁৰ পুৰণি স্কুল আৰু পুৰণি স্কুলৰ বন্ধু বান্ধৱী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ সদায় তেওঁলোকক মনত পেলাইছিল. The fire had reduced his house to ashes. আৰু সেই জুইতকে ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ গৈছিল. His cat was also not with him. আৰু মেকুৰীটোও তেওঁৰ লগত নাই. In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তেওঁ ভাবিলে যে মই জীয়াই থকাতকৈ মৃত্যু হোৱাই ভাল আছিল. আৰু জীৱনৰ প্ৰতি কোনো তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই. In the end, as soon as the conditions took the turn, he felt relieved. আৰু তেওঁ স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'লে যেতিয়া জীৱনৰ পৰিস্থিতিটো সলনি হ'ল. তেওঁক সকলোৱে মৰম চেনেহ কৰিলে. তেওঁ যি বস্তু নাছিলে সকলো বস্তু বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি পইচা তুলি তেওঁক সেই বস্তুবোৰ কিনি দিলে, ইমান মৰম চেনেহ কৰিলে. তেওঁলোকৰ মৰম আদৰ দেখি তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি ধাৰণাটো সলনি হ'ল. Now he had all the things with him. The author had not gone anywhere. যে এতিয়া তেওঁৰ লগত গোটেই চব বস্তু আছে আৰু লিখকে ক'তো যোৱা নাই. I was back বুলি যে কৈছে, মই ঘূৰি আহিলো, মানে তেওঁ ক'তো যোৱা নাই. আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে? তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে it was his state of mind. এইটো মনৰ অৱস্থাটোৰ কথাহে কৈছে. He recovered from this gloomy state and started enjoying life when he got his cat back. যে প্ৰথমে তেওঁৰ his state of mind was so different. Earlier he was so frustrated, so depressed. He even wanted to die. হয়নে? তেওঁৰ জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নাছিলে. ইমান তেওঁ দুখত আছিলে, ইমান তেওঁৰ পৰিস্থিতিবোৰ ইমান বেয়ালৈ গৈছিল. কিন্তু এতিয়া কি হৈছে? তেওঁৰ জীৱনত এটা নতুন ৰূপত চোৱা আৰম্ভ কৰিছে. He has new friends, a new house, নতুন বন্ধু বান্ধৱী পালে, সকলোৱে তেওঁক মৰম কৰিলে, আঁকোৱালি ল'লে, ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু শেষত মেকুৰীটোও পালে. যিদৰে মেকুৰীটো ঘূৰি আহিলে, তেওঁৰো জীৱনটো যেন তেওঁ ঘূৰাই পালে, এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিলে. Okay? So students, we have come to the end of the discussion of the question answers of a house is not a home. I hope it was useful. আশা কৰো তোমালোকৰ হেল্প হ'ব. See you again in the next class. Take care. Thank you.